ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، پاک سیرانی کابینہ سے ڈویژن قافلہ ذمہ دار محمد ماجد اتاری۔ باپا جان، میرا سوال ہے کہ کیا ولی اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں، حالانکہ اس کی میں تو مر جاتی ہے؟ غوث پاک کو بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں ولی ہوں، خود ان کے اقوال موجود ہیں۔ غوث پاک کا قول ہے نا کہ آپ کو کب پتہ چلا اپنی ولایت کا؟ وہ بچپن سے پتہ چل گیا تھا کہ فرشتے آواز دیتے تھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو باپا جان، آپ تو ولی ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں؟ تو میں ہوں نہیں تو کیسے کہوں کہ ولی ہوں؟ غوث پاک ولی تھے تو کہتے تھے، اور ہر ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی اولیاء کرام کی قسم ہے کہ جن کو خود اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے لوگ بولتے ہیں، ویسے مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں ولی نہیں ہوں، یہ پتہ ہے۔ پر باپا میرے جان، اپنے افعال اور کردار سے مجھ پر یہی آشکار ہوتا ہے کہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہہ سکتا، میں یہ کہتا ہوں تو انکساری کے باب میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی انکساری فرماتے ہیں، تو اس لیے اب وہ کیا کروں، سن کے کان پک گئے۔ اللہ آپ کے کہے کی لاج رکھ لے تو میں بھی ولی بن جاؤں۔ میں نے تو دعا مانگی ہے، میری دعا کا شعر یاد نہیں ہے، ولی ایسی دعا مانگے گا کبھی؟ آپ میں یار کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ تو جس کو خیرات مل گئی وہ کیسے کہے گا کہ مجھے ولایت کی خیرات دے دے؟ تو آپ سمجھتے نہیں ہو کسی بات میں، کلیئر باپا جان، بات کر دی ہے۔ یہ آپ ہی کی روحانیت ہے کہ آج حاجی مشتاق قطاری اور فاروق قطاری، مفتی کیا ہوا؟ فاروق قطاری، آج ان کی مطلب کہ کرامات دیکھیں تو وہ بھی آپ کی روحانیت آپ کو کرامت کس کو کہتے ہیں پوچھوں؟ میں سپاہیوں کو سونپ دوں گا، مدنی سپاہیوں کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، اللہم آمین۔ اس کو پکڑ لو، یہ اپنے سوال میں شیور نہیں ہے۔ مدنی سپاہیوں کہاں ہو؟ اس کو 12 مہینے کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنا دو، پہلے سے ہی ہو۔ پاپا سوال کون کرے؟ ان میں سے جو 30 دن کے مدنی قافلے والا اس کو سوال کہ وہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ میں نفلی روزہ جو محرم الحرام کا رکھ رہا ہوں، یہ جو رمضان المبارک میں روزہ قضا ہوا تھا اس کی قضا ادا کر رہا ہوں۔ قضا کر رہے ہیں، کفارہ کر رہے ہیں بھی۔ پاپا جو رمضان میں روزہ اس کا وہ قضا ہو گیا تھا، وہ نہیں رکھ سکا۔ یہ ہے کہ پھر نفلی روزے کے ساتھ یہ نیت کریں گے نا کہ نفلی بھی اور قضا بھی، تو کام نہیں چلے گا۔ صرف قضا کی نیت سے آپ روزہ رکھ سکیں گے۔ فون اچے تو السلام علیکم اگیوں چوے تو اساں ان کے وعلیکم السلام چوں تھا، وہ اگیوں ہوندا غیر مذہبی، اساں خبر نہ ہوندی اگیوں کیرا سلام ورائنا رو، اساں ان کے وعلیکم السلام چئی چھڑوں دا۔ ان کے بارے میں اگر غیر مسلم جی خبر آئے تو سلام جو جواب وعلیکم السلام دین اجازت کانے، انہن کے فقط وعلیکم چون جی اجازت آئے۔ بابا جان خبر نہ ہوندی آ تو خبر نہ ہوندی آ تو خبر نہ ہوندی تو کچھ بھی نہ، خبر ہی کانے۔ عاشورے کے 10 دن، ٹھیک 10+2
10+2 لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو باپا جان یہ عرض کرنی تھی کہ پچھلے جو بقر عید کے جو مدنی مذاکرے ہوئے تھے اس میں آپ نے مجھے وہ اللہ والوں کی باتیں دی تھی اور 25 دن کا ہدف دیا تھا. الحمدللہ میں نے 25 دن سے پہلے مکمل کر لی. مبارک ہو. ماشاء اللہ. اور سوال یہ چلو کہ یہ تحفہ لے سبحان اللہ. عطر کی بوتل. مائک والے سر دے دے آگے بھیج دیں گے اسلام بھائی. ہاں دیجیے. سبحان اللہ. اب تو 30 دن ہو جانے چاہیے ویسے. خیر. اچھا پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے جو شرعی پردہ ہے وہ یہ کہ 5 اعضاء کے علاوہ پورا بدن چھپائے گی, اس میں چہرہ بھی کھلا رکھے گی. تو جب چہرہ اس کا کھلا ہے تو کیا مرد بغیر شہوت کے اس کے چہرے کو دیکھے تو جائز ہے یہ اس کے لیے؟ اب علماء نے اس کی ممانعت کر دی ہے. یہ بھی زمانہ ہو گیا کیونکہ اب وہ دور فتنے کا دور ہے. چہرہ کھلا نہ رکھے, مرد اس کو نہ دیکھے. مرد صرف ضرورت کی وجہ سے قاضی یا گواہی کی ضرورت پڑی, اس طرح ضرورتاً دیکھنے کی بہار شریعت میں اجازت نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم پیارے باپا جان السلام میرا نام صدام ورحمۃ حسین اللہ اطاری. وبرکاتہ. میرا نام صدام حسین اطاری. میں مدرس کورس کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں یہاں فیضان مدینہ میں. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو میری دعوت اسلامی ہے اس میں جو ہمارا ایک جو مثلا کہ سیٹ بنا ہوا ہے, ذیلی نگران, پھر حلقہ نگران, پھر ڈویژن, پھر علاقہ, پھر آگے اوپر تک, تو یہ ساری جو ایک تنظیم بنی ہوئی ہے یہ سب آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ سارا سیٹ اپ, یہ سارا کام, یہ سارا کچھ ترتیب بنی ہوئی ہے. پہلے پھر نگران شورا, پھر اراکین شورا, پھر پتہ بتا دو کون سی دکان سے ملی, کہاں سے ملی. تب کوئی دکان سے تو نہیں لی میں نے, نہ یہ میں نے کیا. یہ تو آہستہ آہستہ کام کو کام سکھاتا گیا. اور اس طرح بھائی سمجھدار جمع ہوتے گئے آہستہ آہستہ. یہ بہت یعنی سال لگے یہ ترکیب بنتے ہوئے. پہلے تو چند سال تک تو میں اکیلا ہی یعنی کہ بیان کرتا تھا شروع میں تو. جی اور کچھ اس طرح بھائیوں کو لے کر ہم جاتے تھے. ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. یعنی شروع میں جو نمایاں مبلغ تھا نا بیان وہ میں کرتا تھا. اور بھی مبلغ تھے ہمارے پاس اکا دکا, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ترقی ہوتی گئی اللہ کے فضل و کرم سے, اور اب ہزاروں مبلغ تیار ہو گئے. راز و نیاز کی باتیں نہیں پوچھی جاتی. اب آپ اپنا اعلان کر دیں کہ یہ بن گیا ہے تنظیمی نظام, اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں 12 ماہ 25 ماہ 26 ماہ کتنے دوں گا, یہ اعلان کر دیں. میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. بابا میرے پیر میں بہت تکلیف ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. اس کا علاج جو ہے نا اس طرح کے امراض کا پیٹ کے قفل مدینہ میں. آپ اپنا وزن سیٹ کر لیں گے, کھانے پینے میں کمی لے آئیں گے, آپ دیکھنا اس کی برکت ہے. باپا نے علاج بھی دے دیا, مدنی فیس کے بغیر دے دیا. جی سوال کیجیے. اسے بچانے والا علاج. بابا ٹھنڈی بوتلیں, آئس کریم سب خلاص. بابا بعض لوگ سفر المظفر میں شادیاں نہیں کرتے, اس کا ان کا ایسا کرنا کیسا؟ یہ وہی بتائیں گے, غلط کر رہے ہیں. یہ بیٹے وہ سفر المظفر میں شادی جائز ہے, محرم میں شادی جائز ہے, عاشورے کے دن بھی شادی جائز ہے. یہ الگ بات ہے لوگ نہیں کرتے. اب عاشورے کوئی کرے گا تو اس کو تنگ کریں گے لوگ. پاپا جان یہ جو اپنے جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں, نام لکھواتے ہیں مشین کے ذریعے, تو اگر بندہ اس سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد وہ نام اس سے مٹتا تو نہیں ہے, تو اس کے بعد کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ غسل تو توبہ سے پہلے بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ اب کھرچنا یا اس کا آپریشن ضروری نہیں ہے, توبہ کرنے کافی, اس کا حل نہیں ہے. اس سے غسل پر ویسے بھی فرق نہیں پڑتا, چمڑے کے اندر یہ بھرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے فرض روزے قضا ہو اور وہ محرم الحرام میں جو روزے رکھے, کیا ان روزوں میں دونوں نیتیں کر سکتا ہے؟ دو نیتیں نہیں کر سکتا, صرف ایک نیت, یا نفلی کی کرے یا قضا کی کرے. مگر قضاء رمضان یہ رات میں نیت کرنی ہوگی نا, صبح صادق سے پہلے. پیارے باپا جان, پہلے تو مختصراً میں ایک مدنی بہار عرض کروں گا ایک اسلامی بھائی کی, کہ ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں
سحری میں اسی طرح سوال ہوا کو ایجوکیشن کے حوالے سے اور آپ نے اس جاب سے منع فرمایا، تو انہوں نے جاتے ساتھ ہی مطلب جا کے ریزگنیشن پٹ اپ کیا، اور ہوا ایسا کہ وہاں کی ساری انتظامیہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا حل نکالیں، تو دارالفتاء کے مشورے سے جن کلاسز میں فیمیلز نہیں تھیں ان کلاسز میں ترکیب بن گئی، تو الحمدللہ جاب بھی مینٹین رہ گئی اور اس سے بھی مطلب چھٹکارا ہو گیا۔ 25واں شکرانے میں سفر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جی باپا میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں بھائی، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ہاں وہ تاریخ 1435 کے آخر میں انشاءاللہ۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ تھا کہ اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہماری کیفیت پہلے کی سی نہیں رہتی، تو میرا سوال یہ تھا کہ ہم مختلف سیزنل کام جو ہوتے ہیں، جس طرح کھالوں کا سیزن آ گیا، بڑی راتوں کے اجتماعات، ان میں تو ہر اسلامی بھائی مطلب پرزور انداز میں ترکیب بناتا ہے، لیکن روٹین کے جو ہمارے مدنی کام ہیں، بھلے ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر پہ ہوں، بازار میں ہوں، یہ ان میں ہمیں کیسے دوام ملے اور حقیقی معنوں میں ہم ہر مدنی انعام کو کس طرح پالیں، اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ تو نفس کی شرارتیں بہت ہیں، جس میں نفس کو لطف آتا ہے نا، وہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کھالیں گھسیٹنے میں، کھالیں ادھیڑتا دیکھنے میں، ذبح کرتا دیکھنے میں، اور پھر جانوروں کی تڑپ پھڑک دیکھنے میں لطف زیادہ آتا ہے نفس کو۔ تو یوں کھالوں میں شاید وہ زیادہ اسلام بھائی دوڑے پھرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں عطیات بڑے زوروں پر ہوتے ہیں، اور اگر یہ اسلام بھائی اسی طرح اس میں رہے نا تو ہم کروڑوں کر سکتے ہیں فطرے، لیکن اس میں نہیں ملتے، بس نفس کی شرارتیں، من بھاتا کام زیادہ آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم مخلص بندے بن جائیں اور نیک اللہ کی رضا کے لیے ہر کام میں حصہ لیں، مدنی کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے، دیگر مدنی کاموں، کیونکہ ہماری منزل عطیات ہماری منزل نہیں، ہماری مجبوری ہے۔ بغیر پیسوں کے ظاہر جامعات اور یہ سب چل نہیں سکتے۔ اصل کام تو ہم کو رضا الہی کے لیے مدنی کام کرنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا انہوں نے رسالہ سنا ہے، یہ سوال کے خواہش مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یعنی کہ ہم نے سننے کا خود کہا تھا، ذہن دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں قل واللہ احد اور آئیتے ہیں، تو اس کی عروس کئی بار بتا چکے ہیں، وہ مسائل بخشش کے پیچھے، مسائل بخشش نام سنا ہے؟ الحمدللہ پڑھی، اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہے نا دعا، تو یہ پڑھی ہے لیکن وہ پیچھے نہیں دیکھا آپ نے، نام پڑھا ہے اس کا فرنٹ پہ۔ مسائل بخشش میں کیا ہے؟ نعتیں آپ کی الحمدللہ۔ ہاں پڑھی ہے، دعائیں مغفرت فرما دیں۔ آمین۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش دونوں سورتیں پڑھیں۔ حضرت علامہ سید مرتضی زبیدی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے تحت لکھتے ہیں، کھانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا حصول برکت کے لیے ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے، جبکہ سورہ قریش پڑھنے سے خوف اور بھوک سے امان حاصل ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے وسائل بخشش مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کے پیچھے سے پڑھ کے آپ کو سنایا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آپ نے نیت کی ہے داڑھی مبارک سجانے کی، ایک مٹھی امامہ، امامے کا بھی جذبہ مل جائے، اور زلفیں انشاءاللہ، مدنی حلیہ انشاءاللہ۔
पांजी जाए, चलो दाढ़ी मुबारक सजाने की खुशी में वसाइल बख्शिश का तोहफा इस दीवाने को पेश किया गया। ये दाढ़ी मुबारक की खुशी में बाकी जो ऐलान अब आपने करना है वो आप कर दीजिए। 12 माह 25 माह 30 दिन का काफिला इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 30 दिन का मदनी काफिला। कित्थों आए? अरे मुल्तानी, माशाअल्लाह, मुल्तानी बड़े दीवाने होते, माशाअल्लाह। दीवाने होने का भी सर्टिफिकेट मिल गया है, इसकी फीस अलग दे दीजिएगा। सवाल अभी सुनते हैं। अच्छा प्यारे बाबा जान, बहारी शरीयत के 16वें हिस्से में जो सलाम का बाब है, इसके अंदर एक मसला लिखा हुआ है कि अगर किसी ने सलाम मीम के ऊपर पेश के साथ किया तो उसका जवाब वाजिब नहीं, यानी कि अस्सलामु अलैकुम, तो हम तो यूं ही करते हैं अस्सलामु अलैकुम, पेश ही पढ़ा जाता है, तो उसमें मसले में पेश लिखा था तो उसके साथ जवाब वाजिब नहीं, इसका क्या? बहार शरीयत के खाते में डाल दिया, समझे आप गलत। बगैर पेश के अगर मीम पढ़ा जाए तो वाजिब नहीं होगा। मीम के पेश के साथ पढ़ना है, पढ़ना ही मीम को पेश के साथ है। अस्सलामु अलैकुम ये दुरुस्त है, अस्सलाम अलैकुम ये नहीं पढ़ना। जो अस्सलाम अलैकुम कहे उसका जवाब वाजिब नहीं है। मदनी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तार कर लो। हालांकि कसीरुल मुतालगा है, लेकिन तसामुह काफिलों में भी माशाअल्लाह गलत बहुत फहमी हो सफर है जाती इनका। है। नहीं, ये तो बात 12 माह वाले माशाअल्लाह काफी है। इनको तो गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ भाई, कौन है भाई? मुज़ाकरे के दौरान पढ़ा होगा ना। हाँ पकड़ लो भाई। हाँ भाई, 12,000 दुरूद पाक किससे पढ़े? मदनी सिपाहियों पकड़ लो। तो भाई क्यों? 12 माह का सफर, 12,000 दुरूद पाक भी पढ़े और गिरफ्तारी भी बापा। मदनी गिरफ्तारी है नहीं। माशाअल्लाह, दौरान मदनी मुज़ाकरा नहीं पढ़ सकते, हाँ हल्कों में नहीं पढ़ सकते, इसके अलावा माशाअल्लाह। जिसको मदनी माहौल में 12 माह से कम अरसा हुआ है, पहली बार आ गए यहाँ, इनमें से सवाल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है और मैं तहसील खानपुर से आया हूँ। बाबा जान, आपकी बारगाह में मेरा इस सवाल है कि क्या दरिया या नहर से छलांग कर जाते हैं तो कपड़े पाक ही रहते हैं या और बदल के नमाज पढ़नी चाहिए? दरिया या नहर? नहर या दरिया से छलांग के जाते हैं तो छलांग कर गीले हो जाते हैं। यूं छलांग ऊपर से जी जी, गीले हो जाते हैं कपड़े वगैरह, ये पाक ही रहते हैं या हवा नहर की लगती है उसमें कपड़ों पे? जी जी, पानी लग जाता है नहर या दरिया का तो ये पाक ही रहते हैं कपड़े। अब पीते कौन सा पानी है? दरिया या नहर या दरिया? पेट कैसे धुलेगा अगर नापाक है तो? पेट पाक नहीं होता। बारह लेकर नहर और दरिया का पानी तो पाक होता है, तो कपड़े भीग जाएंगे तो कपड़े भी पाक रहेंगे। दरिया और नहर में तो कपड़े धोते हैं, गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं, उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पाक ही, नापाक नहीं है ना वो पानी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आप बेटे पूरा समझ गए नहर का दरिया का पानी क्या है? पाक होता है, नमाज भी पढ़ सकते हैं। बल्कि नापाक कपड़ा भी उसमें धोएंगे तो पाक हो जाएगा नहर में। चलता पानी, वो चलता पानी पाक होता है जो पाक हो भी। अब जैसे कि गंदा पानी बहना शुरू हो गया, नापाक पानी, जैसे गटर का नापाक पानी, ऐसा गटर जिसका पानी नापाक था वो चलना शुरू हुआ तो वो नापाक ही रहेगा। खड़ा हो गया पाक पानी तो खड़ा हुआ फिर भी पाक है, जब तक नापाकी की कोई वजह ना हो। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल है, अगर हम सवाब की नियत से किसी इस्लामी भाई को अपने पैसों से मदनी काफिला करवाएं सवाब की नियत से, तो इसके बारे में इरशाद फरमा दें। सवाब की नियत से मदनी काफिले में सफर करवाना सवाब है माशाअल्लाह, मगर अपने तौर पर देने के बजाय मदनी तरबियत गाह पर तरकीब बनाई जाए कि वो अपने तौर पे पैसे दें और भेजें, वरना खतरा ये है कि आप देंगे ना तो हो सकता है वो काफिले में ही ना जाए, पैसे खा पी जाए या आधे काफिले में से निकल जाए। तो तरबियत गाह पे से तरकीबें होती हैं, थोड़े थोड़े पैसे देना, जो अमीर काफिला उसको पैसे देना कि वो उसका खर्चा उठाता रहेगा, यूं
ताकि अपना जो काम है वो पूरा हदफ पे जाए। सुभान अल्लाह। पापा ये रकम दे तो इनको क्या क्या चीज़ों की इजाज़त दे दें कि सिर्फ एक काफले के लिए उसमें मेहमान भी आ जाते हैं, किसी के पैसे भी कम हो जाते हैं दूसरे शरीक के? जी हाँ जी, ये हर तरह की इजाज़त, हर नेक और जायज़ काम में खर्च करने की इजाज़त है। ये नीयत करके ये कहकर आप मदनी तरबियत गाह पर इस्लामी भाइयों को जमा करवा दें, जिम्मेदार को वहाँ के। और बापा इसी रकम से खुद काफले में सफ़र कर लें, इनकी कोई ऐसी तरकीब हो जाए? मदीना मदीना मैं नियत करता हूँ कि हर माह 3 दिन के काफले में सफ़र हो। ये नहीं कि दूसरे को करवा दिया तो खुद, ये तो बात नहीं बने। खुद मैं हर माह इल्मे दिन सीखना है, वो पैसे देकर तो नहीं सीख सकते, सफ़र करेंगे तो सीखेंगे। मैं हर माह खुद 3 दिन के काफले में सफ़र करूँ। इंशाअल्लाह, ये तो सबको नियत होनी चाहिए। हमारी जश्न विलादत आ रहा है, जश्न विलादत में भी तरकीब बनानी है। क्या तरकीब बनानी है? काफिलों की इंशाअल्लाह। बाबा 12 दिन आने की इजाज़त दे दे, हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया, इन्हें भी इजाज़त दे दे। बापा कबूल फरमा लें बापा, रबी नूर शरीफ। इस बार भी 12 दिन आए ना ये बापा, अभी 6 दिन के लिए हैं बापा, 6 दिन के लिए हैं। 6 दिन यही रहेंगे। 6 दिन यहाँ होंगे यार, सफर के भी दिनों को काउंट किया आपने? काफिले में 6 दिन यहाँ 6 घर से चले से लेकर घर पहुँचने तक 6 दिन। बापा 11 मुहर्रम आज आए हैं और 11 मुहर्रम तक यहीं है। 12वीं शब तक मदनी मुज़ाकरा। 12वीं शब भी मदनी मुज़ाकरा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो 10 मुहर्रम जुमुअतुल मुबारक 11वीं रात आएगी, जब रात आएगी उसमें मदनी मुज़ाकरा होता है, क्योंकि वो छुट्टी होती है लोगों को। तो ये हम मदीना मदीना करते रहेंगे लोगों के घरों में जाकर। मेरा नाम है गुलाम हैदर अत्तारी, मदनी नामात डिवीज़न से तक पाक सोरवर्दी का बिना है, डिवीज़न फैजान शाहरुख आलम बापा। जहाँ आप तशरीफ़ लाते थे ना बाबा, फुलट मस्जिद के करीब, वहीं पे रिहाइश और कारोबार भी वहीं बापा। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले बापा मैं भी इसी शोबे से वाबस्ता था। और थिएटर्स वगैरह में डांस वगैरह ये मामला थे बापा मेरे ना। माअज़ल्लाह। तो इस्लामी भाई बापा इनफरादी कोशिश किया करते थे, मैं घर जाके उन्हें बुरा भला भी काफ़ी कहा करता था बापा। मैंने अल्लाह उनसे से तौबा करनी है, और जिनको ईज़ा पहुंची आपकी वजह से, उनसे भी माफ़ी मांगनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बापा, आपका वो बयान जो आपने आज भी थोड़ा सा मुख्तसर सुनाया था, गाने बाजों की होलना क्या बैनुल अक़वामी इज्तिमा में बापा, मैं पेंट शर्ट की हालत में पहली बार हाजिर हुआ था। अल्लाह। और मुल्तान में बापा, अपने शहर में, मुल्तान शहर में बापा। कभी भी जहन नहीं था कि इज्तिमा में जाऊँ, फ़कत इस नीयत से आया था कि सुना है कि हरी इमाम वालों का इतना बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन बापा ज़िंदगी में कभी देखने गए थे? फ़कत देखने गया, शाम को नहीं, 3 दिन ही के लिए गया था बापा। अच्छा, आ गए थे? आ गया था वहाँ के। फिर इस्लामी भाई ने बापा जो मोहब्बतें दी थी ना, जी जी, वो फिर मैं वहाँ ठहर गया। आपके बयान ने बापा बिल्कुल ही दिल की कैफियत तब्दील कर दी थी कि यार हम दुनिया में करने क्या आए और कर क्या रहे हैं बापा। बापा इस्तिकामत की दुआ फरमा दे बापा। हाँ, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो कितने साल तक आप पुराने उसमें जो फील्ड था आपका? पापा तकरीबन शोबिस में मैं तकरीबन 6-7 साल पापा काम करता रहा हूँ। और मशहूर जो थिएटर्स वगैरह है ना मुल्तान के पापा, एक ग्रुप बना हुआ था उनके, बल्कि यूँ कह लें कि मैं सरदार की अहमियत से हुआ। आप लीडर थे उसमें? लीडर थे पापा। लेकिन पापा ये आपकी नज़र है कि आपने जहन्नम के रास्ते से उठा के इस रास्ते पे डाल दिया पापा। अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब। हाँ, अल्लाह इस्तिकामत नसीब। अल्लाह तौबा पर साबित कदम रखे, और जो आपके साथ काम करते थे उन पर भी इनफरादी कोशिश की जाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह बापा, मुझ समेत यानी कि मेरे अलावा 3 इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार इमामा उलिया तरकीब में बापा। अच्छा, और कितने? 3 मजीद। 3 तरकीब में आ गए, तौबा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बापा एक मकाम पर ना, उसी जब फील्ड में थे तो बापा वहाँ इस तरह यानी कि नहुसत तो भरा कुछ सिलसिला था, तो वहाँ बापा जब मैंने शिरकत की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल मैं इज्तिमा में हाजिर हुआ। तो आपने जो बापा दुआ कराई थी, जो यानी कि आखिरी इज्तिमा था, उसमें बापा फिर दुआ में जो यानी कि कैफियत बदली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी मकाम पर यानी कि जिनकी शादी में तरकीब थी ना, उनके 2 साल बाद मदनी मुन्ने की विलादत हुई। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में आने की वजह से ना एक नात खानी का सिलसिला
تو पापा वहाँ फिर बयान करने की भी सादत, गाने बाजों की, होलनाकियों पे मौका मिल गुनाहों के दलदल से निकलकर नेक बनाने की जिम्मेदारी मिल गई। सुभान पापा आपकी नजर से पापा अल्लाह आपको इस्तेकाम से और तरक्की दे। सल्लु अला नबी हाँ यारो, मदनी इनामात का खास हिस्सा ये 15 मुहर्रम शरीफ से जो हो रहा है, तरकीब नहीं बनी। 12 दिन के लिए बनी थी पापा, जी 12 दिन की तरकीब बनी जी जी आकाश फिर देखो मदनी कोशिश है अदा हो जाए, शायद दिल मेरा हवाला दे करके ये बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुल्तान वालों में ये देखा है दीवानगी बहुत है बापा, फिर तो 12 माह की इजाजत ये मिल जब जाएगी। भी तो मदीनतुल औलिया है, औलिया किराम ने वहाँ आकर बसेरा किया ना कि ये दीवानी कौम है। पापा मैं आने लगा जब काफिला अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 दिन में तैयार हुआ पापा, तो जो कारोबार है ना पापा मेरा, तो उसकी यानी कि मसरूफियत की वजह से तरकीब बन नहीं रही थी। तो जब जिम्मेदारान ने कोशिश की, जहन बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में 9 इस्लामी भाई तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोमवार वाले दिन पापा जब वहाँ से मैं चलने लगा तो ये दीवानगी पे अर्ज कर रहा हूँ, इस्लामी भाइयों को पता है कि पापा की बारगी में जा रहे हैं, तो पापा वो इनके कांधा चूमना और कभी कि भाई ये हाथ आपके पापा के हाथों में जाएंगे, इस तरह की दीवानगी पापा। वहाँ तो है खैर, पापा याद बहुत करते हैं आपको पापा मुल्तान में। वहाँ मुझे छोड़ने आए थे ना एयरपोर्ट की तोड़फोड़ हो गई थी, ये पता है किस्सा पापा। सुभान अल्लाह। मदनी कसौटी अगर हो जाए तो शहजादा हुजूर मदनी कसौटी फरमाएंगे। ऐसा होना मुश्किल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रम काफिले में सफ़र है। 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम 1435 हिजरी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या वो जिंदा हैं? ला। देखिए अभी तक तय नहीं हुआ कि वो मुरादी शख्सियत है, मुरादी शय है। एक सवाल हो चुका है, दूसरे सवाल की तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी महीने काफिले में सफ़र की नियत है इंशाअल्लाह। क्या वो अंबिया में से हैं? ला। अभी तक शे तो तय नहीं हुई, शख्सियत तय नहीं हुई। वो मुरादी शे भी हो सकती है, मदीना शरीफ भी हो सकता है, मक्का शरीफ भी हो सकता है, बगदाद शरीफ भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, फैज़ान मदीना भी हो सकता है, लेकिन वो जिंदा नहीं है और अंबिया में से भी नहीं है। जी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफरुल मुज़फ्फर में इंशाल्लाह काफिले की नियत। क्या मतलब शख्सियत है, जगह है, प्लेस है? आप तयन करके पूछें। इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं यार, आपको सफर में भी फिर 12 माह का सफर शुरू करना पड़ेगा। ऐसा एक सवाल करना। क्या वो इंसान है? ला। जिंदा भी नहीं है, इन्होंने कहा अंबिया से हैं, और इन्होंने कहा कि इंसान है तो उस पे ला हो गया। क्या वो मदीना मुनव्वरा में है? क्या आपकी मुरादी शे मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व ताज़ीमा में है? ला। आप कब काफिले में सफ़र कर रहे हैं? मुहर्रमुल हराम में। माशाअल्लाह। क्या आपकी मुरादी शे कोई पहाड़ है? ये सवाल तो इन्होंने ला। आपका मदनी काफिले में सफ़र कब है? मुहर्रमुल हराम में काफिला है इंशाल्लाह 3 दिन का। क्या वो शख्सियत पाकिस्तान में है? आपकी मुरादी शे पाकिस्तान में है? नाम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़रुल मुज़फ्फर में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या उस शय की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी निस्बत है? ला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपकी मुरादी शय से कुफ़ार मुसलमान हुए? ला। क्या उनका जिक्र कुरान पाक में है? ला। यहाँ तो सब लाला होगा, ऐसा अब कहाँ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस के साथ क्या उसकी निस्बत है? ला। क्या वो कोई किताब है? ये वैसे सवाल जो इन्होंने किया है ना, ये नाम। सुभान अल्लाह। टर्निंग पॉइंट आ चुका। अब आप क्या सवाल कर रहे हैं? क्या हम उस किताब का मुताला रोज करते हैं? ला। पापा यहाँ पहुँचने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा। मुहर्रमुल हराम में 10 इस्लामी भाई अपने साथ इंशाअल्लाह। आपकी मुरादी
شے جو ہے کیا اس کے نام میں سنت آتا ہے؟ اس کو بولیں گے یو ٹرن، میرا خیال ہے یو ٹرن کیا ہوتا ہے، منزل مل گئی. نعم. سبحان اللہ. اب نام کون بتائے گا؟ 12 ماہ مدنی قافلے میں کون جائے گا؟ 25 ماہ کا کون سفر فرمائے گا؟ کوئی رعایت دے دیں ہمیں، مدنی فیس پہ بھی رعایت دے دیں. جو انہیں نام بتائے وہ بتا دیں کتنے دن میں پڑھیں گے. 92 دن کا اگر قبول فرما لیں. سبحان اللہ. 92 دن میں کتاب پڑھنی ہے اور کتاب کا نام بتانا ہے. کون بتائے گا؟ چلو 112 دن دیے. سبحان اللہ. فیضان سنت. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.